कैंपस प्रोग्राम ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਧਵਾਂ ਖੁਰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਧਵਾਂ ਖੁਰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਨ 1970 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਉਜਾਗਰ ਹਰੀ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ BS ਸਿੱਧੂ IPS ਰਿਟਾਇਰਡ DGP ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੈਬ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਬ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਲੈਬ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ NCC ਇਨੋਗਰਲ, ਚਿਲਡਰਨ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ, ਸੇਵ ਮਦਰ ਅਰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਵਨ ਸੂਦ ਜੀ ਅੰਤਕ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਪਵਨ ਸੂਦ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ जिन्होंने स्कूल बारे सानू विस्तृत जानकारी दी। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं गुरु हरगोबिंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिधवां खुर्द, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहा है सिधवां खुर्द के एरिया में। और बात कर रहे हैं प्रिंसिपल सर के साथ, जो एक क्रिएटिव प्रिंसिपल जिन्होंने जब से ये स्कूल का कार्यभार इन्होंने संभाला है तो एक नया दिशा में स्कूल को लेकर गए हैं, क्योंकि बहुत ही क्रिएटिव हैं, बहुत लंबा एक्सपीरियंस था इनका। पवन जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद जी। पवन जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये विद्या की दानी ये संस्था जो कोरोना के एपिडेमिक में भी बच्चों को, चाहे ऑनलाइन स्टडी की बात हो, चाहे बच्चों को किसी तरह की प्रॉब्लम की बात हो, तो इस स्कूल ने बहुत बढ़िया तरीके से सेवाएं जो अपनी जारी रखी हैं और कभी भी ये पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जब से ये स्कूल शुरू हुआ है तब से ये स्कूल आगे आगे जा रहा है बढ़ते कदम है। इसके क्या कहना चाहेंगे? ये मैं समझता हूँ जी, ये स्कूल लगभग संस्था 100 साल पुरानी संस्था है, सिद्धमा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, और हमारे 5 इंस्टीट्यूशन हैं। तो दिस स्कूल 1977 से शुरू है और काफ़ी ज़्यादा हमारी कोशिश है कि बच्चे को मतलब कम कॉस्ट, हमारी फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी कम है और हमने कोशिश की है कोरोना पीरियड में कि बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन बेस्ट तरीके से दी जाए। और आई थिंक हमारे एफर्ट्स काफ़ी सक्सेसफुल है, हमारे पेरेंट्स काफ़ी सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से, बच्चे भी। और हमारे पास रीज़न यही है कि हार्ड वर्किंग स्टाफ है और एक मैनेजमेंट का जो एक हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन रिटायर्ड DGP मिस्टर BS सिद्धू जी हैं, DGP उत्तराखंड। तो उनका काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट का रोल है जो स्कूल की सक्सेस में, आई थिंक सो, क्योंकि उन्होंने बच्चों को एक ऐसी एक किस्म के इस सॉर्ट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि बच्चे पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है। और हमारा ये भी रीज़न है कि जो बच्चों को टाइम से टाइम हम द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड विच इज़ नोन एज वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन दैट, कि बच्चे के सारे पक्ष देखे जाएँ। क्योंकि पढ़ाई देखो आजकल का फॉरेन कंट्रीज़ की ओर जा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी चाहते हैं कि बच्चा अगर फ़ॉरेन भी जाए तो लेकिन अपनी वैल्यूज़ जो भी एक सिख संस्था है और बच्चे को जो हम धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं वो सारी ज़िंदगी के लिए उसके लिए काम आती है। और वो अपने आप को अपनी ज़िंदगी में उन असूलों को जो अपने सिख गुरुज़ ने जो भी उनको उन्होंने सीखा है अपने +2 तक की एजुकेशन में, वो अपनी ज़िंदगी में आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। और हमारे टीचिंग फैकल्टी के बारे में मैं समझता हूँ कि हमने एक अच्छा स्टाफ हमारे पास है जो कि ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में, लाइक +1 +2 में भी हमारे पास आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टाफ हम मतलब बच्चे को हम एजुकेशन दे पा रहे हैं। हर बच्चे के अंदर एक अलग टैलेंट है, उस टैलेंट को उभारना जो है वो एक टीचर का काम है। और टीचर का काम उसको देखना है, एक हर बच्चा एक हीरे की तरह होता है, उसको तराशना पड़ता है, उसको तराशने के बाद ही उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो आई थिंक हमारे सिद्धमा संस्थाओं के बच्चे और सारे दुनिया में इवन है इस टाइम वेर एवर यू गो, काफ़ी हम फॉरेन कंट्रीज़ में भी हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों में हैं और ऑल आर वर्किंग। और अब स्कूल की बात करूं तो मैं समझता हूं हमारे पास एक बड़ी अच्छी बच्चों की स्ट्रेंथ भी है। वो कि हमने स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे की स्ट्रेंथ पर जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे को एक ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो अपनी सारी ज़िंदगी उसको लेके चले, कि अगर बच्चा यहाँ पढ़ के गया तो वो किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रह सकता। जिस हमारी यही कोशिश है। सर, बीबी हरप्रकाश कौर जी जिन्होंने ये बूटा तब लगाया था जब
यहाँ स्टडी का बहुत बड़ा अभाव था। उन्होंने ये सोचा कि इस एरिया में हमने सेवाएं देनी है और यही कारण है कि पद्मश्री के अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। एक छोटा सा गांव है ये, और इस गांव का नाम जो है वो इन संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी इन संस्थाओं का नाम लिया जाता है, गुरु हरगोबिंद साहब का नाम भी साथ में अटैच है। और वो यहाँ बाज इंसान जिन्होंने यहाँ सेवा की है, चाहे बीबी हरप्रकाश कौर जी हैं, चाहे उनके और कलीग्स हैं जो यहाँ सेवा कर रहे हैं। हाँ जी, जो अपने जो संस्थापक थे, जो मैंने आपको बता दिया, जो इस उजागर हरि ट्रस्ट है, जो इसके उन्होंने अपनी निस्वार्थ भावना से अपनी सारा संपत्ति जो है ट्रस्ट को दी थी, और उनके आज उन्हीं का योगदान है पूरी दुनिया में जानी जाती है। हर फील्ड का पर्सन मतलब किसी भी दुनिया हिंदुस्तान का बाहर पढ़ रहा है तो वो या BEd कॉलेज से पढ़ के गया, या खालसा कॉलेज से पढ़ के गया, और या इस पब्लिक स्कूल से पढ़ के गया। तो आई थिंक इसका कॉन्ट्रीब्यूशन एजुकेशन के फील्ड में सिद्धवा संस्थाओं का बहुत ज़्यादा है। और ये सब हमारी मैनेजमेंट का भी बहुत हाथ है, जो कि मतलब अपने पूरे अपने दे ऑल ऑफ हम वेल सेटल्ड फील्ड, सब अपने अपने जो मैनेजमेंट मेंबर्स हैं हमारे बहुत अच्छे हैं, अपने अपनी फील्ड के बहुत माहिर हैं, और अपने समय समय पर वो इस संस्था को और ट्रस्ट की तरफ से हमें योगदान देते रहते हैं, जिसकी वजह से हम बच्चों को पूरा अपनी तरफ से 100% दे पाते हैं। और सर, जिस समय आपने ये कार्यभार संभाला तो बहुत प्रेशर सिचुएशन था, कोरोना पूरी जोर पे था 2019 में, और आपने आते ही अपनी, क्योंकि आपने ऑनलाइन से आप बहुत ज़्यादा मुखाफित थे, आपको ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, आपने अपने टीचर्स को लामबंद किया, बच्चों का नुकसान नहीं होने दिया, और सबसे बड़ी बात है आपने किसी की पे नहीं रुकने दी। और उन लोगों को जो भी यहाँ के चाहे वो वैन ड्राइवर्स थे उनके साथ भी कम्प्लीमेशन किया आपने, उनको समझा के, मतलब इस स्कूल में आपने एक ऐसा ऑरा बना के रखा कि पेरेंट्स का और टीचर्स का और प्रिंसिपल का एक कम्प्लीमेशन था, जिसमें हमने देखा कि बहुत स्कूलों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन ये जो सिंधवा के स्कूल्स हैं जिन्हों में सेवा ही है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और बच्चों को साथ अटैच करके, पेरेंट्स को साथ अटैच करके, स्टाफ को साथ अटैच करके आपने उनका लॉस भी नहीं होने दिया और उनको एक नई शिक्षा दी। जी बिल्कुल, ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत मुश्किल टाइम था जिस टाइम कि स्कूल देखो काफ़ी स्कूल बंद भी हो गए, लेकिन हमारा एक कांस्टेंट एफर्ट था कि बच्चों से इन टच में रहें, कि हमारे टीचर्स ने टाइम देर जब भी शाम को भी वो ऑनलाइन क्लासेस लेते थे और उन क्लासेस को प्रॉपरली देखा जाता था कि हाउ वेल दे, इवन ना मैं पर्सनली भी हर क्लासरूम में मैं कोशिश करता था कि मैं देखूँ कि किस तरह ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाई जा रही है। इन दूसरे स्कूलों में भी हमने उसको देखा, सर्वे किया, और आई थिंक दिस इज़ द रीज़न कि आज हमारी अगर ऑनलाइन एजुकेशन बच्चे बहुत सेटिस्फाइड हैं तो इसी की वजह से हुए हैं। क्योंकि हमने कंसेशन की बात भी करूं तो लास्ट ईयर कोरोना पीरियड में हमारा स्कूल आई थिंक पूरे इंस्टीट्यूट में पहला था पूरे इस एरिया में कि बच्चों को हमने खुद कि 50% के आसपास कंसेशन दिया था। रीज़न यही था कि बच्चों को कि जब कोरोना पीरियड में कई माँ बाप जो थे वो पूरी तरह फीस नहीं दे पाए, उनके टाइम भी हमने उनका साथ दिया, और यही रीज़न भी लगता है कि बच्चे और पेरेंट्स हमारे साथ हैं। उनको पता है कि कभी ना कभी बच्चों के लिए हमेशा साथ खड़ी रहती है, और आने वाले टाइम में भी हम चाहते हैं कि अपनी को टेक्नोलॉजी से हमने जोड़ के रखा है। और जितना भी कोई आप पीछे भी हमारी कोई इंस्पेक्शन हुई थी तो किसी ने कभी एक रूरल एरिया में इस तरह का पूरी तरह से सुविधाएं वाला संपन्न स्कूल आई थिंक देना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो हमने दिया है तो आई थिंक हम आने वाले टाइम में भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कूल इसी तरह से हम पेरेंट्स को और बच्चों को सेटिस्फाई करते रहेंगे, और इस स्कूल का वो आगे आगे नेचुरली बढ़ता रहेगा। पेरेंट्स का और बच्चों का साथ हमारे साथ है। CBSE एफिलिएटेड स्कूल है, एडमिशन चालू हो चुकी हैं, और कोरोना का एपिडेमिक में भी घटा हुआ है, और जिस तरह से ऑफलाइन हुए हैं बच्चे, आपने एडमिशन चालू कर रखी हैं, और आपने हमेशा जो है प्ले वे से लेकर ही आप नींव को जो है वो एक वाइट सीमेंट लगाकर बच्चों को देते हैं पहले से नेटवर्क, चाहे वो प्लेइंग का हो, चाहे आपका स्टार्टिंग जिस तरीके से आप बच्चों को देते हैं। तो एडमिशन चालू है आजकल, क्या कहना चाहेंगे कि एडमिशन चालू है, और बहुत धड़ाधड़ जो है आसपास के गांव वाले भी, क्योंकि यहाँ क्वालिटी बोलती है। आप लोगों ने कभी ऐड नहीं किया है, आप लोगों का तो काम ये है कि हम लोगों ने नेटवर्क देना है। अगर हम बढ़िया नेटवर्क दे रहे हैं तो बच्चे अपने आप आगे आगे उनको बोल रहे हैं कि आप इस स्कूल में आओ, और यही कारण है कि स्कूल में स्ट्रेंथ जो है आसपास के पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा है। हाँ जी, यही स्ट्रेंथ का रीज़न यही है। देखो आप हमारी कोई खास हम डोर टू डोर कैंपेनिंग में विश्वास नहीं करते, हमारा काम बोलता है। तो आई थिंक हमारी कोरोना पीरियड में भी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ने का यही कारण है कि हमारे जो काम करने का तरीका यही है कि जब आप अच्छा काम करेंगे तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो उस वजह से हमें लगता है कि जो बच्चों को हम जो भी आगे भी हमने अब एक आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने हमारे आप स्पोर्ट्स को भी काफ़ी ज़्यादा हमने एथलेटिक्स का ग्राउंड भी तैयार कर दिया है, और इस साल हमने बॉक्सिंग, ताई कमांडो को भी इंट्रोड्यूस किया। लास्ट टाइम हमने
बॉक्सिंग को इंट्रोड्यूस किया था, बॉक्सिंग एज अ गेम। तो बच्चों को एक मतलब हर तरह की गेम्स की जो और थोड़ी सी हमें लगता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है, वो भी हमने किया है, और नहीं होती। और इसकी वजह से हमारे पास बच्चों के हमेशा इस बार भी एडमिशन्स के लिए बच्चों पेरेंट्स का कोरोना पीरियड खत्म होने के बाद बहुत अच्छा रश है और बहुत अच्छी हमारे पास एडमिशन्स हो रही हैं। और हम सोचते हैं कि आने वाले टाइम में स्कूल डेफिनेटली जो भी कोई अगर पेरेंट्स की सजेशंस होगी उस पर हम और भी इम्प्लीमेंट करेंगे और स्कूल को और भी अच्छा बनाएंगे। सर, आपका यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग लॉन्ग डेटाज, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हम चाहेंगे कि हम लोग अपने स्कूल का दौरा करें, स्कूल का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएं और ग्रीनरी जैसे आपने यहाँ लगा रखी है। कोरोना के पीरियड में जैसे ग्रीनरी की लोगों को वैल्यू पता चला कि क्यों कोरोना यहाँ ग्रीनरी है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी जब लोगों को महसूस हुई तब लगा कि नहीं यार, इन स्कूलों कॉलेज वालों ने तो बहुत बड़ा जो नेटवर्क लोगों को दिया हुआ है। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। Myself Manpreet Kaur. I am student of Guru Hargobind Public School. So this is our bio lab. You can see students are performing here experiments. This is well equipped. All the apparatus and specimens are available. Myself Gagandeep Kaur of +1 non-medical. I am a student of Guru Hargobind Public Senior Secondary School, Sidhma Khurd. So this is our chemistry lab. As you can see, students all are working here. All the chemicals, apparatus are available here. We are feeling very comfort in this lab as all the experiments related to our syllabus can be performed here very easily. All the solutions, all the test tubes, and all the other apparatus are available here. ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। मैडम, जैसे आप प्राइमरी के कोऑर्डिनेटर हैं और जैसे आजकल एडमिशन्स का जोर है और जैसे आप अपने टीचर्स को गाइड करते हैं, काउंसल करते हैं उनको कि भाई हमने विद्या का दान देना है और छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको हमने पढ़ाना नहीं है, उनको ज़िंदगी देनी है एक पढ़ाने के साथ साथ, कि पेरेंट्स इनसे बहुत ज़्यादा कन्विंस रहें, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली बच्चों को अगर हमने बेस्ट एजुकेशन देनी है तो हमें सबसे पहले बेस पे वर्क करने की ज़रूरत है। बेस अगर स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली बच्चों का जो आगे फ्यूचर होगा वो ब्राइट होगा। एंड वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन द स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स कि वो जो उनकी लर्निंग एबिलिटी है वो बेसिकली सीखें चीज़ों को, कि प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कैसे वो इंटरकनेक्टेड है। सो उसके लिए वी आर कंडक्टिंग सो मेनी एक्टिविटीज़। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एडमिशन्स की बात करें, अगर क्वालिटी दे रहे हैं हम तो एडमिशन्स ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएंगे, तो उसके लिए हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैडम, जैसे आपने बात करी है कि हम लोग केवल किताबी कीड़े मतलब नहीं बनाते बच्चों को, हम लोग उसको एक क्रिएटिविटी देते हैं, चाहे वो गेम्स में है, चाहे उसको कल्चरल एक्टिविटी में है, चाहे उसका माइंड सेटअप में है, कि बच्चों को एक मज़ा सा आए पढ़ने में। मतलब वो नहीं है कि उनको बोरिंग हो। आप लोगों ने क्रिएटिव वे से यहाँ स्टडी करा रहे हैं, उनको वीडियोग्राफी के साथ समझा रहे हैं, उनको नई नई चीज़ें, उनको पिक्चर्स के साथ, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को बेसिकली तो हम ट्राई कर रहे हैं कि जैसे 1-to-1 एक्टिविटी के जरिए पढ़ाया जाए। जैसे हम कुछ लैंग्वेज का लेक्चर हो गया तो लैंग्वेज पढ़ाने के लिए कुछ उनके करैक्टर्स असाइन कर दिए उन्हें, जैसे मान लो कोई स्टोरी एक्सप्लेन करनी है तो करैक्टर्स असाइन कर दिए उन्हें। एंड दैट्स वेरी बेस्ट वे टू एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स। तो वो उन आगे घर पे जाके वो सेम चीज़ें बताते हैं कि हमने आज क्लास में ये सीखा, या कोई एक्टिविटी करवा ली, जैसे EVS सब्जेक्ट हो गया रिलेटेड टू साइंस और मैथ्स, उनकी अकॉर्डिंगली एक्टिविटी करा ली। जैसे सैलड मेकिंग एक्टिविटी है, उसमें कलर्स भी आ जाते हैं डिफरेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड भी आ जाती है डिफरेंट वैराइटीज़ की, और साथ में अगर शेप्स उसकी उस अकॉर्डिंगली काट ले तो शेप्स भी मैथ्स की एक्सप्लेन की जाती हैं। तो ऐसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्लासेस में करवाते हैं हम। और एज फार एज ऑल द लैंग्वेजेस आर कंसर्न, मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, तो आप लोग बच्चों को पहले से ही ऐसा माइंड बना देते हैं कि उनकी जो नींवें हैं जैसे कि वाइट सीमेंट के साथ ही भरी जाएं, कि मतलब पूरा पहले से स्ट्रांग हो वो आगे जाकर, क्योंकि ये जो
GHG स्कूल है, जिस जैसे इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं बहुत बढ़िया, तो ये कारण है कि हम माने कि ये प्राइमरीज के जो पौधे लगे हुए हैं उसमें उनको इंग्लिश स्पीकिंग में परिपक्व किया जाता है, उनको मतलब पहले से ही हम लोग उनको उस तरह से डील करें कि आगे जाकर उनको डिफ़िकल्टीज कम आए। डेफिनेटली बचपन से ही लेके जो प्री नर्सरी से ही हम कोशिश करते हैं कि जैसे बच्चों को बेस्ट चीज़ मिले, उनको हर एक चीज़ प्रैक्टिकली समझाई जाए एंड दे आर एबल टू कम्युनिकेट इवन विद द सीनियर वन। हमारे जो नर्सरी LKG के बच्चे भी हैं वो भी दे आर एबल टू स्पीक, आई वोंट से कि दे आर एबल टू कम्युनिकेट विद द सीनियर वंस, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कर सकते हैं। जैसे अच्छे रिप्लाईज होने, सारी बेसिक एटिकेट्स हो गए या जो डेली यूज़ के सेंटेंसेस हो गए, वी एक्सप्लेन दैम एंड दे आर एबल टू इम्प्लीमेंट इन देयर डे टू डे लाइफ टू। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ। ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਨੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਖੇਡਾਂ ਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਸਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਹਦੀ ਫਲੋ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਿਸ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੈਕੈਡੋ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਸ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਗੇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮੈਡਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਨੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਚਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਕਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਸਾਰਾ ਮਿਹਨਤੀ ਸਟਾਫ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ ਖੇਲਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਮੱਲਾਂ ਹੀ ਮੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਲਤਪਤ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਰੇਵਾਈ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਰੋਂ ओर ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। So this is our school library, well maintained, well silent. Many kinds of books. There are 16,029 books available in this library, 56 magazines and 4 newspapers in which we have 2 English, 2 Hindi and 2 Punjabi. ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਪਲਸ ਹੈਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੇ, ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ। ਲੈਬਸ 'ਚ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ, ਹਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੜਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ એનર્ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਵਧੀਆ। ਬੇਟਾ ਫੀਲਿੰਗ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। Prachi, as far as services of these schools are concerned, and as there is a lot of students are going abroad, but this school is serving a lot in this field also. What do you say? Even though there are a lot of students going abroad, I think the school has a lot to do with it too, because our school has a great reputation in our locality, as well as even the embassy. You know, because this school is very old, especially this institution is very old. ਗੁੜੀਆ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਨੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮਸਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਏ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਝੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਰਹਿੰਦਾ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਦਿੰਦਾ ਫॉर ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਫॉर ਅਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਨਲਾਈਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਚਰਲ ਵੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਅਗਰ ਘਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
बेटा जिद्दां ये संस्था वैल्यूज़ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਬਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦੀ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋ ਕਰੀਕੂਲਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਟੀਕ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋ ਔਰ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ, ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਆ ਇਹ ਹੈਂਡਬਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਹੈਂਡਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਵੀ ਨੇ ਈਵਨ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬॉयज़ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਅੰਡਰ 14, ਅੰਡਰ 16 ਤੇ ਅੰਡਰ 19 ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਦਮਾ ਦੀ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਮਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋ ਕਰੀਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕੂਲ 'ਚ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਡ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਆਰਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅੱਡ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹ ਟੌਪਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਭਾਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਟ ਬਸ ਸਿੰਧਵਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਮੇਸ਼ਨ ਐਸੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੇਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਚਾਹੇ 2 ਵਾਰ ਪੁੱਛੋ 3 ਵਾਰ ਪੁੱਛੋ, ਟੀਚਰਸ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇ। ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਵੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਾਰਮਿਕ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਮਾਈਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ। ਬੇਟਾ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਨੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਔਰਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਲ, ਔਰ ਇਹ CBSE ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਣ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਗਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਬॉयज़ ਲਈ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਦਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਸਕੂਲ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਫਰੈਂਡਲੀ ਆ ਬਹੁਤ ਨੇਚਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ GHG ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ GHG ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਲਿੰਗ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਕਾਹਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ GHG 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਰੈਕਟਰੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਟੀਚਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ GHG ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ GHG ਸਕੂਲ ਬੈਸਟ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲੇ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੀਜਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਭੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕੀ ਦੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ। ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਕੂਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਵਧੀਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਯੈਸ। ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਈਸਟ ਔਰ ਵੈਸਟ? GHG ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ।